पश्चिम बंगाल में 21 तारीख एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसको लेकर 1993 से लेकर अब तक राजनीति होते हुए आ रही है और उसी की एक झलक इस बार भी 21 जुलाई को कलकत्ता के धर्मतला में देखने को मिलेगा। और उसी धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को हर साल संबोधन करती है और काफी संख्या में राज्य के अलग अलग प्रांतों से, अगर कहा जाए अलग अलग जिलों से, ब्लॉकों से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा होते हैं। और जमा ही नहीं बल्कि 21 जुलाई से पहले हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस के लोग उसकी तैयारी बाकायदा तौर पर करते हैं। और उसी को लेकर आज ग्वालपोखर में, उत्तर दिनाजपुर जिला के ग्वालपोखर विधानसभा में भी तृणमूल कांग्रेस यूथ की तरफ से एक बड़ी रैली का जो है आयोजन किया गया। ये रैली तृणमूल कांग्रेस के यूथ की तरफ से किया गया था, जो 21 तारीख की तैयारी को लेकर, यानी शहीद दिवस की तैयारी को लेकर ये रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर उपस्थित थे, साथ ही साथ काफी संख्या में यूथ भी शामिल थे। आप दर्शकों को बताते चलें, इस रैली की बात करें तो ग्वालपोखर के लोधन हाई स्कूल मैदान से ये रैली का आगमन हुआ और ये रैली अलग अलग रास्तों से होते हुए, चौक चौराहा से होते हुए धर्मपुर बाजार के धर्मपुर हाई स्कूल मैदान में ये रैली समाप्त हुई। आप दर्शकों को यह भी बताते चलें कि 1993 में ममता बनर्जी उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस की जो है यूथ प्रेसिडेंट हुआ करती थी और उसी जमाने में वोटर लिस्ट में फोटो को लेकर एक आंदोलन चला था जिसका नाम दिया गया था राइटर्स घेराव। तो यूथ कांग्रेस जो है उस पूरे अभियान को लेकर राइटर्स का घेराव की थी और उसी में 13 कांग्रेस के लोग जो है शहीद हो गए थे। और 1993 से लेकर अब तक ममता बनर्जी उस ऐतिहासिक पल को, या कहा जाए उस आंदोलन को, उन 13 शहीदों को कभी भूल नहीं पा रही है। और उसी को लेकर हर साल जो है 21 जुलाई को जो है ममता बनर्जी ये शहीद दिवस मना रही है। काफी लोग इसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों से जमा होते हैं और ग्वालपोखर से भी जमा होने वाले। क्या है ग्वालपोखर विधानसभा से शहीद दिवस में जाने की तैयारी? क्या 21 तारीख की जो रैली है वो ऐतिहासिक होने वाली है? क्या खास तौर पर संबोधन करेगी ममता बनर्जी? उसको सुनने के लिए कितनी तादाद में लोग जाएंगे, हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो लीडर हैं उनसे। आज जो है ये प्रोग्राम रखा गया था ग्वालपोखर युवा तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो एक बाइक मिছিল का आयोजन किया था हमारे राहुल भाई के नेतृत्व में, जिला के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट कौशिक गुण और हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति गुलाम रसूल साहब के नेतृत्व में जो एक रैली कामयाब हुआ। आप लोग देखे भी कि लोधन के सरजमीन से चलते हुए जो है धर्मपुर हाई स्कूल के सरजमीन पे जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो मिट्टी जो खत्म हुआ यहाँ पे रैली, एक जो रैली का जो ऐतिहासिक, ये मुझे लगता है कि ये ग्वालपोखर के सरजमीन पे एक ऐतिहासिक युवा की तरफ से ये रैली हुआ है 2021 का। मुझे याद है कि इसी सरजमीन से जो ग्वालपोखर 2021 वाला विधानसभा का जो अलग बाइक का 14 अंचल के ही जो है जो युवक के सभी 14 पे सब कोई आए थे, सबको बोला गया था कि 50-50 बाइक लेके आइएगा, मगर यहाँ मुझे लगा बाइक कोई 50 से नहीं, कोई 70, कोई 100, कोई किसी अंचल में 150 तक भी आ चुका है। इसलिए जो 1000 से ज्यादा मैं जो देखा बिब्रिज का पुल के ऊपर से चढ़ के जो लोधन तक ही लंबा जो है पूरा कतार अभी निकल ही रहा था वो रैली। ये ऐतिहासिक जो युवा की तरफ से मुझे लगता है कि ग्वालपोखर में एक ऐतिहासिक रैली जो है ये हुआ है। कितना डेलीगेशन जो 21 तारीख की जाने की आप लोग इस मामले में? देखिए जाएंगे, मुझे लगता है 5000 के लमसम जो लोग यहाँ से ग्वालपोखर वन से जाएंगे सर। এটা একটা আমাদের আজকে বাইক র্যালির আর কি মানে প্রোগ্রাম ছিল আগামী 21শে জুলাই ধর্মতলা চলো, তারই উপলক্ষে আমরা একটা গোয়ালপুকুর ওয়ান ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটা বাইক র্যালি করলাম। যে বাইক র্যালিটা আমাদের গোয়াগা ওয়ান থেকে মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি শুরু করলাম মিটিংটা আমরা লোধন থেকে আমাদের ধর্মপুর স্কুল মাঠ অবধি। কত বাইক মিছিল অংশ? বাইক তো আমাদের দেখেন এখনই একটু আগে আমার সিনিয়র নেতা আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলা সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল মনিদা উনি একটু বললো একটু আগেই, আর আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের যাদাও বললো যে উনি পিছনে, উনি ঠিকই বলেছে, পিছনে ঘাড় বাঁকা করলে দেখা যায় না যে কত বাইক আছে, 1000+ বাইক হবে, আরও বেশি। কারণ আমরা এটা শুধু একটা প্রচার করেছিলাম, আমাদের যুবক ছেলেরা নিজে বাইক দিয়েছে। যুবক ব্লক সভাপতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি গোয়ালপুরের যুবকদের কি বার্তা দেবেন? গোয়ালপুরের যুবকদের আমরা গোলাম রব্বানী সাহেবের নেতৃত্বে আমরা একত্রিত হয়ে আছি। মাননীয় জনতার জননেত্রী আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে আমরা 26-এ আমরা আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। সেই জন্য আমরা বিশেষ করে আমাদের এখানে 2026-এ যে আমাদের নেতা গোলাম রব্বানী সাহেব, ওনার হাত মজবুত করার জন্য আমরা
যুবক ছেলেদের একটা বার্তা দিব যে আমরা সুন্দর করে মানুষের সমাজের আমরা কাজ করব, আমরা একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মেলায় আমরা গোলাম রহমান সাহেবের হাতটা আমরা মজবুত করব। इतनी बड़ी रैली क्या मकसद है सर इस रैली का सर? না, আজকে আমাদের যুবর ছাত্রর বাইক র্যালি ছিল। আজকে যুব ছাত্ররাই বলেছিল মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেবকে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টকে, আমাদের যাকে কেন আমরা একটা বাইক র্যালি করব 18 তারিখে। তো আমরা বললাম কি কিভাবে র্যালি করবে তোমরা, না আমরা চৌধুরী অঞ্চলের ছাত্র যুবকে নিয়ে র্যালি করবো। আমরা যুবর রাহুল আমার আছে ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমাদের ছাত্রর ব্লক প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণ আছে এখানে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের আছেন এখানে, আমাদের সিনিয়র সফুর রহমান সাহেব, আমাদের জেলা পরিষদ রিপ্রেজেন্টেটিভ জৈনুল ভাই, আমাদের জেলা পরিষদ মেম্বার শামস তামরেজ বাবু, আমাদের জনের ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলো আছে, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট গুলো আছে, আমাদের ওবিসি এসটি ব্লক প্রেসিডেন্ট বিমল ভাই আছে এখানে, আমাদের যুবর যারা ছেলেগুলো আছে, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট গুলো আছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলো আছে, সবাই এখানে আজকে প্রেজেন্ট হয়েছে, হাজির হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যম থেকে। আজকে ওনারা সাবিত করে দিল যে গোয়ালপুকুরে যুব ছাড়া, যুব তৃণমূল ছাড়া, ছাত্র যুব তৃণমূল ছাড়া কোনো দলের অস্তিত্ব নাই এখানে গোয়ালপুকুরে। এখানে শুধু মমতা ব্যানার্জির পতাকা উড়বে 2024-এ। মমতা ব্যানার্জির বাদ দিয়ে কোনো পতাকা হাতে নেওয়া যাবে না, সেই জন্য ওরা আজকে পতাকা নিয়ে নিল আজকে। কেন মমতা ব্যানার্জি ঝান্ডা নিয়ে আমরা 1 জুলাইতে সবাই যে পৌঁছবো ধর্মতলা। বলছি দাদা, বিজেপি রাজ্যে বাংলাদেশি কথাটা ঠিকই বললে। আজকে আমরা কোন দেশে বাস করছি আমরা নিজেই ভাবতে পারছি না। আমরা ভারতে, আমাদের বাপদাদারা ভারত স্বাধীন হয়েছিল, ভারতে জন্ম হয়েছিল। আজকে ভারতে তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা আছে, তেলুগু ভাষা আছে, উড়িষ্যাতে উড়িষ্যা ভাষা আছে, আপনার পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি ভাষা আছে, গুজরাটে গুজরাটি ভাষা আছে, মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষা আছে। তো পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা থাকবে না তো কি মারাঠি ভাষা আর হিন্দি ভাষা থাকবে? পশ্চিম বাংলাটা হচ্ছে বাংলা, আমাদের বাংলা কালচার আমাদের, সেই জন্য বাংলা ভাষা তো বলবে আমরা। আর বাংলা ভাষা বললে বাংলাদেশ বলে ঢুকাই দেয়। তো আমি তো বলছি কেন্দ্রীয় সরকারকে দরকার আছে বর্ডারে নিজে অমিত শাহজিকে আর মোদিজিকে পাহারা করার দরকার। বর্ডারের দায়িত্বটা কার হাতে? কেন্দ্র সরকারের হাতে, হোম মিনিস্টারের হাতে। আজকে কেন্দ্র বাহিনী ওদের হাতে, ইডি ওদের হাতে, সিবিআই ওদের হাতে, যত এজেন্সি আছে সব ওদের হাতে। আর বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসছে, কোথায় থেকে আসছে? ওরাই নিয়ে আসছে এখানে। আজকে বাংলাদেশ থেকে লোক আসলে আমি ওদেরকে বলবো যে বিজেপির সরকার আছে বাংলাকে বদনাম করার জন্য, মমতা ব্যানার্জিকে বদনাম করার জন্য। মমতা ব্যানার্জি তো নিজেই একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিটিং এ বলেছিল ডিএম গুলাকে, আমাদের উত্তর দিনাজপুরের, আমাদের উত্তরবঙ্গের ডিএম কে বলেছিল, ডিএম সাহেবকে বলেছিল যে বাংলাদেশে ঘুষপেটি হচ্ছে কি। মমতা ব্যানার্জি আমাদের মানবিক চিফ মিনিস্টার, ও নিজেই প্রশ্ন করেছে কেন কেন্দ্র সরকার ওখানে বর্ডার চেক করছে না, নাকা চেক করছে কেন করছে না? ওদের প্রশ্ন করেন, আপনার বিজেপির নেতাগুলোকে প্রশ্ন করেন। আজকে বাংলা ভাষায় বললে বাংলা ঢুকাই দে, জেলে ঢুকাই দে, বাংলা ভাষায় বললে মারপিট শুরু করে দে, তাহলে বাংলা বলবে না কি বলবে? বাংলা ভাষা তো আমাদের মাতৃজুবান এখানকার, পশ্চিম বাংলার, আমাদের বাংলা সবাই বলি, আমরা বাংলায় জন্ম নিয়েছি, বাংলায় তো বলবো। কত বাইক ছিল আজকে তো বাইকের কোনো আমি গন্তিও করতে পারছি না। মাথাটা যে পিছনে করছে তো বাইক বুঝাচ্ছে আমাকে, বাইক ছাড়া কিছু বুঝাচ্ছে না। 1000+ বাইক ছিল আজকে চৌধুরী অঞ্চলে যুব ছাত্র নিয়ে। ঠিক আছে।